So therefore it will easily break down to form this reaction. Now if you see the rate of disappearance of the reactant pathomna, rate of the reaction, say R with respect to the reactant and pathomna, and our change in minus dPCl5 divided by dt. This with respect to reactant. With respect to product and our rate of the reaction, two product plus change in the concentration of PCl3 with respect to time. With respect to time, change in the concentration of chlorine with respect to time. So these are the three separate equations or expressions which defines the rate of this whole reaction. We can equate this. Now rate of the whole overall reaction will be equal to minus dPCl5 by dt, which will be equal to plus dPCl3 by dt, which will be equal to plus dCl2 by dt. நம்ம இங்க வந்து dன்றது வந்து difference represent பண்றதுக்கு பண்றோம். So depending upon the nature of the reactant, நம்ம இந்த expression வந்து மாத்தி கூட போடுவோம். Suppose when when the reactant is a gas, அப்போ வந்து நம்ம வந்து concentration term போடுறதுக்கு பதிலா partial pressure change கூட நம்ம இங்க போட்டு பண்ணுவோம். So அது நம்ம அந்த reaction வரும்போது பார்ப்போம். முதல்ல நம்ம concept பார்க்கும்போது let us not focus on that. So இப்போ இதில் பார்த்தனா rate of this reaction will be equal to this. Since இதில் பார்த்தனா இதுவும் 1 mole இருக்கு, இதுவும் 1 mole இருக்கு, இதுவும் 1 mole இருக்கு. So இது மூணுமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். இதோட disappearance will be equal to இதோட appearance, இதோட appearance will be equal to இதோட appearance. இது மூணுமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். இது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறையறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இது ஃபார்ம் ஆகும். இது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறையறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இது ஃபார்ம் ஆகும். That is what we mean by the rate of this reaction. Okay. Now consider another type of reaction where the stoichiometric coefficients will be different. Say for example, if you take say 2N2O5 giving you 4NO2 plus O2, 4NO2 plus O2 ஒரு decomposition reaction மாதிரி எடுத்துட்டோம்னு வெச்சுக்கோ. இப்போ இதுல பார்த்தனா rate of the decomposition of N2O5, rate of the decomposition of N2O5 will be given by minus dN2O5 divided by dt. Okay, இப்போ இது வந்து this dN2O5 by dt represents for only 1 mole. Now we have 2 moles here. We can equate the rate of the reaction for 1 mole of all the reactant. 1 mole of all the reactant. அப்பதான் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் அது. இப்போ இதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா we divide this by 2. அதே மாதிரி this will be equal to plus 1 by 4 dNO2 by dt. அதே மாதிரி that will be equal to plus dO2 by dt. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Why are we dividing this by that coefficient அப்படின்னா இந்த மூணு எக்ஸ்பிரஷன் எப்போ ஈக்குவலா இருக்கும்னா when you compare 1 mole of this and 1 mole of this and 1 mole of this, then only all these three will be equal. We cannot compare 2 mole of this and 1 mole of this. Therefore எல்லாத்தையும் வந்து to convert them to 1 mole we divide them by their stoichiometric coefficient. And as I told you before, in the symbol path, don't get carried away. This does not represent the value of this fraction. It is just to represent that
reactant நோடைய concentration with respect to time decrease ஆகுது, product நோடைய concentration with respect to time increase ஆகுது. அதை காட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த plus sign போட்டிருக்கோம். So you don't have to equate it with your mathematical way of expression. Okay, so now இன்னொரு example நான் கொடுக்குறேன், so that you will have a better idea of what is happening, how does it go. Haber's process எடுத்துக்கலாம். N2 plus 3H2 will give you 2NH3. 2NH3. இதுக்கு என்ன வரும் சொல்லு பார்க்கலாம். Rate of the reaction R is equal to minus dN2 by dt. Minus dN2 by dt. That will be equal to 1/3 minus 1/3 of the concentration of dH2 by dt. That will be equal to plus half of d ammonia by dt. d ammonia by dt. ஓகே, ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு மோலுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது தான் மூணு எக்ஸ்பிரஷனும் நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வரும் அந்த இடத்துல. ஓகே, இன் ஜென்ரல் நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இஃப் யூ டேக் எனி ஜென்ரல் ரியாக்ஷன், if you take a general reaction of say AA plus BB gives you CC plus DD. இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா rate of the reaction எப்படி இருக்கும்? R will be equal to minus dA by dt, d of A by dt into 1 by A is equal to minus d of B by dt into 1 by B is equal to plus d of C by dt into 1 by C equal to plus d of concentration of D divided by dt into 1 by D. So this will be your expression for the any general reaction. So இதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, now let us do a problem on this so that you will get a better understanding of this concept. Okay, now consider this equation. Say for example 4 ammonia plus oxygen. Ammonia plus oxygen, if you remember this NPO as anvila பார்த்தோம்னா 4 nitric oxide plus 6H2O. 6H2O, which is a vapor. Okay, if the rate of formation of NO is given as 3.6 into 10 power minus 3 என்ன யூனிட் ரேட்டுக்கு? மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட். மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னால் calculate the disappearance of ammonia and formation of water. இது வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். இது உனக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அந்த ஈக்குவேஷனில் ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை ஒரு ரியாக்டன்ட்னுடைய ரேட் ஆஃப் டிஸப்பியரன்ஸோ இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட்னுடைய ரேட் ஆஃப் அப்பியரன்ஸோ கொடுத்துட்டு மிச்சத்தெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ரேட் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதணும். ரேட் ஈக்குவேஷன் இல்லை, அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும். ரேட்டுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும். ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த வேல்யூ உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ரேட் ஆஃப் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன வேல்யூ உனக்கு அதுக்கு வரும்? ப்ளஸ் 1/4 மைனஸ் 1/4 இன்ட்டு டி ஆஃப் NH3. நோட்டில் எழுதிக்கோ அப்படியே பேரலா, அப்போ தான் யூ வில் ஹாவ் எ பெட்டர் ஐடியா. dt இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அடுத்தது? மைனஸ் 1/5 இன்ட்டு DO2 by dt. தேவா நோட்டில் அப்படியே நீயோ plus 1/4 into d of NO by dt is equal to plus 1/6 of dH2O by dt. dH2O by dt. So this is what you have to write in the equation. Now if you rate of, they are asking you to calculate the
இப்போ இது எல்லாமே ஈக்குவல். எதெல்லாம் ஈக்குவல்? அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன? ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் NO கொடுத்துருக்காங்க. ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் NO இது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் NO அப்படின்றது வந்து RNO is equal to 3.6 into 10 power minus 3 mole per liter per second உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட ஈக்குவேஷன் என்ன, அதோட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன உனக்கு? ஸோ rate of formation of the rate of disappearance of ammonia வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? rate of disappearance of ammonia எங்க இருக்கு? இதோ இருக்கு, இந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ rate of இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும். that is minus 1/4 dNH3 by dt is equal to, ஏன்னா எல்லாமே ஈக்குவல் இல்லையா இப்போ, அதனால நம்ம ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். minus dNO by dt is equal to இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. என்ன வேல்யூ? 3.6 into 10 power minus 3. ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறதுனால இதுவும் சேம். as I told you, நீ இந்த மைனஸ் பிளஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். therefore rate of formation of NO will be same as rate of disappearance of ammonia. புரியுறதா? இது ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் சேமா இருக்கிறதுனால இதோட வேல்யூ இதுதான் வரும். மோல் பர் லிட்டர் பர் செகண்ட் தான் வரும். நவ் ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் கேட்டிருக்காங்க. அப்படி என்ன சொல்லு சார். அப்ப அந்த மைனஸ் கவுண்ட் ஆகாதா? இல்ல மைனஸ் எல்லாம் வந்து நான் தான் முன்னாலே சொன்னேன் இல்லையா, மைனஸ் இஸ் ஒன்லி a representation to show that the concentration decreases with the time. That's all. அது அந்த வேல்யூக்கு வராது, அது வேல்யூக்கு நம்ம எடுத்துக்கூடாது அது. ஓகே, அது ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான். இட் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் த நம்பர். அதை நோட் பண்ணிக்கோ. அதை நவ் அடுத்தது வந்து ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு. வாட்டர் வந்து நம்ம எவ்வளோ வருதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். அப்போ இதையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும். எப்படி வரும்? தட் இஸ் 1/4 dNO by dt is equal to 1/6 dH2O by dt is equal to 3.6 into 10 power minus 3 mole per liter per second. mole per liter per second. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? அவங்க வாட்டரோடது மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதணும்? therefore if you take only water, that is அவங்க இது மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. dH2O by dt என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. will be equal to 6. இது இந்த பக்கம் போயிடும், அது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 6/4 into dNO by dt. இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இப்போ dNO by dt யோட வேல்யூ வந்து என்ன? dNO by dt யோட வேல்யூ வந்து 6/4 into 3.6 into 10 power minus 3 dNO by dt கொடுத்துருக்காங்க சம்பளம் உனக்கு. ஸோ அப்போ நீ இதை கேன்சல் பண்ணி போடணும். 3/2 போடணும். இதை கட் பண்ணுன்னா 1.8 வரும். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுன்னா 24, 3 1s are 3 2s are 5.4 into 10 power minus 3 mole per liter per second. Mole per liter per second will be the concentration of rate of formation of water with respect to time. புரியுறதா? அது வெரி சிம்பிள் சம் தான். அது நீ அந்த கான்செப்ட் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது. ஓகே, ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் ஐ வில் கிவ் யூ. see whether you are able to do that problem. Okay, so now for example, if you take say 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2. So in the equation வந்து the concentration of NO2 increases. Concentration of NO2 increases by 2 into 10 power minus 2 mole per liter. Mole per liter in 5 seconds. நல்லா பார்த்துக்கோ.
5 seconds. Calculate the rate of the reaction. Calculate the rate of the reaction and rate of change of concentration of and rate of change of concentration of dN2 by dNO N2O4 N2O5 by dt. இந்த ரெண்டுத்தையும் இப்போ நீ கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனுக்கு 1/4 into 2 into 10 power minus 2 by 5 போட்டால் வந்துருமா சார்? முதல்ல அதோட ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிக்கோ. முதல்ல அது ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்? ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் R is equal to minus 1/2 into minus dN2O by dt is equal to plus 1/4. அந்த ஈக்குவேஷன் முதல்ல எழுதிட்டேன்னா உனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும். அதுக்கு முன்னாலே இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவேன். தப்பான டைரக்ஷனில் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா யூ வில் பி லாஸ்ட். அதனால முதல்ல தெரிஞ்சது முதல்ல எழுதிடுவோம் நம்ம. அதுக்கப்புறமா யூ வில் ஸ்லோலி டிரைவ் த ஸ்டெப்ஸ். Now this is what is the concentration expression for the rate. இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? rate of the NO2 concentration rate, the NO2 ஓட concentration வந்து it increases by this value in 5 seconds. அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீ எப்படி படிக்கணும்? அதை இந்த மாதிரி படிக்கணும். rate of change of dNO by dt will be equal to 2 into 10 power minus 2 mole per second in 5 seconds. In 5 seconds இந்த மாதிரி நீ அதை எழுதிக்கணும். அவங்க ஒரே வேல்யூவாக கொடுக்கல, இந்த மாதிரி தனி வேல்யூவாக கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நீ டிவைட் பண்ணி போட்டுக்கணும். இதை நீ டிவைட் பண்ணி போட்டிருந்தேன்னா உனக்கு வந்துடும். ஸோ 2/5 போட்டேன்னா எவ்வளோ வரும்? 0.4 வரும். 0.4 into 10 power minus 2 வரும். அதை வந்து 4 போட்டேன்னா எவ்வளோ வரும்? 4 into 10 power minus 3 வரும். 4 into 10 power minus 3 mole per liter per second. Mole per liter per second. ஸோ இப்போ dNO2 by dt வேல்யூ உனக்கு கிடச்சிட்டு. இப்போ இப்போ போட முடியும் இல்லையா உன்னால? அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் போட்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து 1 into 10 power minus 3. 1 into 10 power minus 3 mole per liter per second. அதாவது இந்த வேல்யூ உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே ஈக்குவல் உனக்கு. ஸோ இன்டூ 1/4 போட்டேன்னா இது வந்துடும் உனக்கு, அவ்வளோதான். 1/4 இன்டூ இந்த வேல்யூ போட்டேன்னா ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்துடும். அப்புறம் N2O5 வந்து 2 into 10 power minus 3. 2 into 10 power minus 3 அவ்வளோதான் அது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஈஸி. ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் dNO2 இதோட இப்போ நீ இதையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும். இதையும் ஈக்குவேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? 1/2 into dN2O5 by dt is equal to 1/4 into dNO2 by dt. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இது கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த 2 இந்த பக்கம் தள்ளிடணும். இந்த பக்கம் தள்ளினா என்ன ஆகிடும்? 2/4 into dNO2 by dt. dNO2 by dt that is equal to 1/2 into dNO2 by dt எவ்வளோ வந்திருக்கு? 4 into 10 power minus 3. 4 into 10 power minus 3 வந்திருக்கு. ஸோ யூ கெட் 2 into 10 power minus 3 mole per liter per second. Mole per liter per second. That's all. ஸோ ஈஸியாக இருக்காது. ஓகே, இன்னொரு சம் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுக்குறேன். see whether you are able to get the grip of the sum. say சும்மா உனக்கு கொடுக்குறேன். 2a plus b gives c. 2a plus b gives c. ஓகே, இதில் வந்து rate of appearance of c. rate of appearance of c at any time t is given as ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். say 1.3 into 10 power minus 4 mole per liter per second. Mole per liter per second. Rate of appearance of C. Okay. At some time t. At time t. ஏதோ ஒரு time. At this time இந்த டைத்தில் வந்து calculate சம்மையும் எழுதிக்கோ ஆன்சரையும் எழுதிக்கோ. அப்போ தான் உனக்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போது புரியும். Calculate the rate of the reaction and
rate of disappearance of A. Rate of disappearance of A. போடு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஈக்குவேஷன் எழுது, வேல்யூவை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கோ, அதுக்கப்புறமா ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடி. First you write the equation. So என்ன வரும் அதுக்கு? R is equal to 1 by 2 into dA by dt is equal to minus dBB by dt equal to dC by dt. ஆல்ரெடி அவங்க dC by dt C யோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க C யோட வேல்யூ என்ன? 1.3 minus 4 mole per liter second கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? disappearance of RA கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? இதையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும். இது ஈக்குவேட் பண்ண என்ன வரும்? 1/2 into dA by dt. dA by dt, dC by dt எவ்வளோ இருக்கு? 1.3 into 10 power minus 4 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. ஸோ அப்போ என்ன வரும்? dA by dt will be equal to 2 into 1.3 into 10 power minus 4 mole per liter per second. Mole per liter per second. That will be equal to 2.6 into 10 power minus 4 mole per liter per second.